कबीर देख देख जग ढूंढिया कहूँ न पाया ठौर जिनी हर का नाम न चेत्यो कहाँ भलाने और। कबीर देख देख जग ढूंढिया। कबीर कहना मैं गौर नाल हर जगह देखा, मतलब गौर नाल सब जगह मैं देखा, सारे बंदियां नूं गौर नाल सुनिया, जिन्नियां मत्तां ने गौर नाल समझे, बेगौरी नाल नहीं किसी नूं सुनिया। मैं चर्चा की है सारिਆਂ ਨਾਲ, लोग आउंदे सी चर्चा करते सी, कई मत्तां दे अड्ड अड्ड मत्तां दे आके बनारस में चर्चा करते सी। मैं कहता टोलदा सी कुछ मैनूं लभे, जिन्ना चਿਰ मैनूं लभ्या नहीं सी, जिन्ना चਿਰ नहीं सी लभ्या उन्ना चਿਰ मैं लभदा सी कोई ऐसा साधु हो सकता है जिन्हों समझ होवे गल दी। उलझी हुई ताणी है, उलझी हुई दा पता सुलझी, किसी को सुलझी हुई गल होवे, कोई सुलझिया होया होवे, तां ही वो कहंदा झज्जा उलझी सुलझ नहीं जाना। जिहड़े उलझिया हुई मत है वो आप नहीं सुलझ सकती, वो तो उलझ गया, कोई जान के नहीं उलझदा, उसकी बुद्धि नहीं होती, आप नहीं फिर सुलझदा, उन्होंने सुलझाना पैंदा है, उन्हें दसना पैंदा है। जिहड़ा राह भुल के गलत राह नूं ठीक राह मन के चल रहा, वो राह भुलिया होया उन्होंने कहते हैं। ये नहीं भी उन्होंने पता है भी गलत राह तुरिया जाता, फिर कहते भुलिया होया। भुलिया होया वो है जिहड़ा गलत नूं ठीक मन के चले, वो भुलेखे चले। कबीर भी माड़ा फेर रहा सी, ठीक मन के फेर रहा सी माड़ा। हुण जिहड़े उहनूं माड़ा दे बैठे, ला बैठे इधर, उन्होंने देखा भी सारी दुनिया ही माड़ा फेरती है, फेरदा रहूगा। ये रोज उन्होंने तंग करता सी, कुछ देर बाद भी मैनूं प्राप्ति नहीं हुई, प्राप्ति नहीं हुई, दसो इहदा असर क्यों नहीं होंदा मैनूं। उन्होंने दुखी करता है। प्राप्ति चाहता सी, रिजल्ट चाहता सी, दुनिया रिजल्ट नहीं चाहती। गुरबाणी तो सिखा ने रिजल्ट नहीं चाहे, जो गुरबाणी कहती है रिजल्ट क्यों नहीं कहते भी रिजल्ट हो। नाम जपते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आते, जे नाम जपते हैं नाम के रिजल्ट भी दसे ने। नाम जपना आ मिलता है, आ होंदा है, ऐ होंदा है, मन नूं शांति आउंदी है, किसी की शांति आउंदी नहीं, नाम जपी जाते हैं। जिहड़ा तां हैगे ना डफर लैना ही कुछ नहीं धर्म तो, वह जो मर्जी करी जान। जिहड़ा कुछ प्राप्ति वास्ते कर रहा है उन्होंने नहीं कह ना सकती। वो कहना देख देख जग ढूंढिया, मैं सारे बंदियां नाल डिस्कस किया है पर मैनू कितों राह नहीं मिलिया। कहूँ न पाया ठौर, मैनू नहीं मिलिया ठिकाना, सही रास्ता नहीं मिलिया किते। जिथे मेरा मन टिक जाता, ठौर होंदा जिथे जाके मन टिके। मन दे टिकाव वाली गल किसी कोल भी नहीं है, सवालिया दो वाले लटकते हैं। कर्मकांड करी जाने, रिजल्ट कुछ भी नहीं। कर्मकांड डिफरेंट किस्म के करते हैं, डिफरेंट किस्म दी मत्तां ने, अलग अलग मत्तां ने, अलग अलग कर्मकांड ने, अलग अलग किस्म के जप ने, अलग अलग किस्म के तप ने, अलग अलग किस्म की भगती है, अलग अलग किस्म के पाठ ने, पूजा है, पर मन किसी का भी नहीं टिकता। कहूँ न पायो ठौर, जिन हर का नाम न चेत्यो कहाँ भलाने और। जिन हर का नाम न चेत्यो, हर का नाम की हुंदा है, इहदे प्रति लोग चेतने नहीं हन। हर का नाम दे कोई वाहिगुरू वाहिगुरू करी जाता है, कोई राम राम करी जाता है, कोई हरि हरि करी जाता है, कोई कुछ करी जाता है, कोई कुछ करी जाता है। ज्यादा तुसी जो भी करते हो करो, जब उहदे रिजल्ट नहीं होए निकलते फिर क्यों करी जाते हो। हर के नाम दे प्रति चेतन का मतलब कहने का होया हर के नाम दे जो असर है पैना, हर का नाम जपे थे जो प्राप्ति होनी है थानू, जब वो नहीं हो रही तुसी क्यों एवं पागला वांगू ही काम करी जाते हो। कहाँ भलाने और एवं तुसी बोले फिरदे।
हर का नाम नहीं है जो तुसी कर रहे हो। मेरा मतलब है दवाई खाई जाने हो, रिजल्ट कुछ भी नहीं। मिट्टी खाने हो तुसी, दवाई नहीं खाते। प्रवचन करते हो, खेड़ आने हो तुसी। मुख में पढ़ा रे ताही कहते हो। बोली जाते ने संत 6-6 घंटे, रिजल्ट कुछ भी नहीं। विच तत्थ की गल कोई भी नहीं। कहानियां सुनाई जाते ने, जो साखियां सुनाते ने, रामायण महाभारत है साढ़े इतिहास निकलता की है? कुछ भी नहीं। पानी रिड़कते ने। की निकलिया अज तक? सौखा काम सी, नाले उन्हां नूं किहड़ा बुद्धि सी विचारिਆਂ ਨੂੰ। प्राप्ति ते पहले वो तो रोटी की गल सी। रोटी लगे हुए ने, रोटी मिली जाती है उन्होंने। यह जिहे लोग भी यह जिहा कुछ चाहुंदे ने। आम लोगों को भी यह जिहा कुछ चाहिए। हाँ जी, ਇਹਦਾ मतलब है जो हर दे नाम प्रति चेतन नहीं, वो तो होरे पासे भुले माया आले पासे, माया दे वेड़े च फिरदे ने। वो मनोकामनावां पूरियां करन फिरदे ने, होर नहीं कुछ। उन्होंने धर्म तो माया ही मंगते ने, धर्म नहीं है। धर्म तो मुक्ति नहीं किसी नूं चाहिदी, दुनियावी पदार्थ चाहिए ने। दुनियावी पदार्थ तो फिर मायाधारी ने। वो धर्म भी मायाधारियां दे, प्रचारक भी मायाधारी, ते डेरे भी मायाधारियां दे, उत्थे जिहड़े सेवक ने वो भी मायाधारी। असल च मायाधारी ने सारी। मायाधारी अन्ना बौला हुंदा, अत अन्ना बौला हुंदा। जिहड़ा हर का नाम है उहदे प्रति चेतनता नहीं। वो रोल घचोला, पहला माया दे रोल घचोले जो बाहर निकले तां गल बने। वो तो माया दे रोल घचोले च फसे ने। जे शब्द ना सुनी, वो गल तो सुनता ही नहीं। जिहड़ी कबीर ने गल कहती, सुनी क्यों नहीं? कहाँ फलाने। और गुरुद्वारे फिर यही कुछ हो रहा। संतां दे डेरियां सारे कबीर पंथी फिर उही कुछ करी जाते हैं। आ गल्लां कईयां होईयां, करी उही जाते हैं। ये सारे कहा भलाने हो रहे ने, किते होरे भुले फिरदे ने। हाँ जी, कबीर संगत करिए साध की, अंत करे निर्वाह। साकत संग न कीजिए, जाते होए बिना। और दो किस्म ने, शक्ल एक है, बंदे दो ने। बाहर नूं देखण नूं, बाहरों देखण नूं एक है, तो बंदे दो ने, उल्ट ने एक दूए ते। एक तो साध है, एक ओदे रूप च साकत है। साकत बिल्कुल 180 डिग्री ते है संत नूं उठा। कहना जे संगत करिए तो साध दी करिए, पर साधां दी तां सारी काशी भरी पई सी। जिन्हां दी उदों तक संगत कीती है कबीर ने, उन्हां चों एक भी साध नहीं सी। जद माघर ते मुड़ के आया, बाणी जद रची है उन्हें, मगरों आके गल कही है। जद फिर संगत दे विच साध आउण लगे ने, उन्हां नूं कह रहा, पब्लिक नूं कह रहा भी संगत करिए साध की। पहला की करदा सी बई सारी काशी च? साध है नहीं सी कोई, नहीं सी, सारे साकत थे। जिथे माया की गल चलूगी, जिथे मनोकामना की गल चलूगी, वो साकत ने, साध है ही नहीं। वो डेरे ने सारे ही। माया धारियां दे गुरु घर नहीं है। जिथे मनोकामना की गल चलूगी तो डेरे ने, सब डेरे ही ने। इन्होंने गुरुद्वारा जे नौ रख लिया, फिर की हो गया? वो भी डेरा ही है। जिथे माया प्रधान है वो डेरा है। डेरा बनाया है उन्होंने, वो जिन्हों कह डड्डा डेरा, ये नहीं। उन्होंने ओनू डेरा बनाया, हरमंदर बनाता, डेरा बनाता। हरमंदर तो है नहीं, हरमंदर की जगह डेरा है। फिर वो जे असली हरमंदर नहीं, झूठ है, फिर डेरा है। वो धोखा किया लोगों ने, अपने आप नाल भी धोखा करते हैं। ये धोखेबाज ने सारे, धोखा ही करते होंगे। काहदे वास्ते? माया वास्ते, या भीड़ इकट्ठी करने वास्ते, ग्रुप बनाने वास्ते, वो ग्रुप नूं मगर ला के राज तक पहुंचने वास्ते। आ कुछ है। संगत करिए साध की। जे संगत करिए तो साध की करिए। साध कौन होंदा है? त्यागी। माया तो त्यागी साध है।
ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ, ਸਾਖਤਾ ਨਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਲਟੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਟੀ ਰੇ, ਸਾਖਤ ਸਿਉ ਕਰ ਉਲਟੀ ਰੇ। ਅੰਤ ਕਰੇ ਨਿਰਵਾਹ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੰਤ ਕਰੇ ਨਿਰਵਾਹ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਨਿਭੂਗੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ, ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਲ ਖੋਟ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ। ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਹ, ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਖਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਖਤ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਧਨ ਦੋ, ਦਸਵੰਧ ਦੋ, ਉਹ ਦੋ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੂਏ ਦੀ ਕੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦੂਏ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸੰਤ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਸੰਤ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੱਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ, ਮੱਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਕੀ ਅੰਤ ਕਰੇ ਨਿਰਵਾਹ, ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ कीजिए। ये ठीक है, साखत को पैसा भी है, साखत को पावर भी है। साखत ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਨਾ, ਚੜਾਵਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਧਨਾੜ ਬੰਦੇ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ। ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਹ, ਉੱਤੇ ਔਗਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵੀ। ਜੇ ਖੋਟ ਹੁਣ 2 ਪੈਸਾ ਭਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ 1% ਖੋਟ ਹੈ ਤਾਂ 90% ਖੋਟ ਹੋ ਜੂ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ 90% ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ 90%, ਜੇ 10% ਖੋਟ ਹੈ ਤਾਂ 10% ਖਰਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, 90% ਖੋਟ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ 90% ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਖਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ 10% ਖਰਾ ਰਹਿ ਜੂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ। ਜਿੰਨੀ ਖੋਟ ਸਾਖਤ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ। ਸਾਖਤ ਤਾਂ 90% ਖੋਟੇ ਨੇ, 10% ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਕੀਆ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਗੁਣਾ, ਔਗਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਗਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਿਨਾਹ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਗ ਮੈਂ ਚੇਤਿਓ ਜਾਣ ਕੈ, ਜਗ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਬਾਧੇ ਜਨਮੈ ਆਏ। ਦੇਖ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗ ਮੈਂ ਚੇਤਿਓ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਵਕਤ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਰਹੋ ਹੈ ਕੌਣ। ਚੇਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚੇਤਾ ਉਹਦਾ ਆਊ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਗ ਮੈਂ ਚੇਤਿਓ ਜਾਣ ਕੇ, ਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ।
ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸਾਖਤ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਸਾਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਚੇਤਨਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਗ ਮੈਂ ਰਹਿਉ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਬੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਗ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪੇ ਜਪੋ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਹੈ। ਆਤਮ ਨੂੰ ਚੀਨਣਾ, ਆਤਮ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਚੇਤਿਓ ਜਾਣ ਕੇ, ਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੋ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਹੋ। ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅੱਡ ਅੱਡ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਜੋ ਹੋਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੂਰਤੀ ਖੋਜਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਖੋਜਣੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਖੋਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਖੋਜਣੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ। ਮੂਰਤੀ ਜੋ ਕੀ ਖੋਜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਘੱਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਘੱਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੈ ਪੋਪ ਮੱਧ ਜੈਸੇ ਬਾਸ ਬਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਮੁਕਰਮਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਛਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ। ਘੱਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਐਂ ਬਸਦਾ ਖੋਜ ਲਓ। ਆਹ ਖੋਜਣਾ, ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਗ ਮੈਂ ਜਪਿਓ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈ। ਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਰਹੋ ਸਮਾਏ, ਜਗ ਮੈਂ ਚੇਤਿਓ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਪਿਓ ਨਹੀਂ। ਜਗ ਮੈਂ ਚੇਤਿਓ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਗ ਮੈਂ ਚੇਤਿਓ ਜਾਣ ਕੇ, ਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੋਜਣਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ, ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੈਣ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬੱਟਾ ਮੁੱਟਾ ਢਾਤੀਆਂ, ਜੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਖੇਤ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤ ਔਰ ਨਕਸ਼ਾ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲਿਖਤ ਦੱਸੂ ਇੰਨੇ ਗੱਠੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਗੱਠੇ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਖੇਤ, ਇੰਨਾ ਰਕਬਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਹੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਬਣਨਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਕੱਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਨਾਲ। ਕਾਗਜ਼ ਬੋਲਣਗੇ, ਲਿਖਤ ਬੋਲੂਗੀ ਵੀ ਐਂ ਜਾਣਾ, ਐਂ ਖੇਤ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਹਰਕਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਗਿਆ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਸੀ। ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ 5-7 ਸਾਲ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਟਾਂ ਫੁੱਟਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਰੇਤੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸੜਕ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਰੀਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਕਸ਼ਾ, ਲਿਖਤ, ਪੈਮਾਨਾ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਮਾਨਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਢਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ
ਮਿਟਿਆ ਪਿਆ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਢਕੌਂਸਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਝੱਖ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਵੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਨਾ, ਲੋਕ ਆਉਣ ਤੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਟੀਕੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਕਵਾਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹੀ ਝੂਠ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੌਦਾ ਖੋਟੇ ਵੇਚੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਦਰੁਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਬਾਧੇ ਜਨਮੇ ਆਏ। ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਜੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਆ, ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਦ ਬਵਾਦ, ਕਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਛੇੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਛੇੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਛੇੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਝੱਖ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਾਦੇ ਬਾਦ ਜੰਪੁਰ ਹੈ, ਜੰਪੁਰ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਬਾਦਾਂ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦ ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੰਪੁਰੀ ਦੇ ਬਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਜੰਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਕੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਮ ਕੇ ਮਾਰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਦਾਂ ਜਨਮੇ ਆਏ, ਬਾਦਾਂ ਜਨਮੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਜੰਮੇ ਆਏ। ਉਹ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਦਾ ਜਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਰਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗ ਜਨਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦੂਆ ਅਗਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਹੈ, ਜਮ ਔਰ ਜਨਮ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਨਮ ਔਰ ਜਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੈ? ਬੀਜਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਾ ਖਾਏ ਮਹਾਕਾਲ, ਜੇ ਮਹਾਕਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਖਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਦਾੜ ਦਾੜੰ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਦਾੜ ਦਾੜੰ ਸੋ ਸੋਭੰ ਅਪਾਰੰ, ਜਿਹਨੇ ਚਰਬਿਓ ਜੀਵ ਜੱਗਮ ਹਜ਼ਾਰੰ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਚੱਬ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਖਾ ਲੇ। ਜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਦਸਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਹਾਦਾੜ ਦਾੜਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਦਾੜ ਦਾੜਨ ਹੈ ਕੀ? ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਲਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਿੰਤਾ ਉਹੀ ਜਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਜਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਜਾਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਦਾ ਖਾਣਾ? ਮਹਾਦਾੜ ਦਾੜੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੋਭੰ ਅਪਾਰੰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੇ ਦੀਸੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਸੋਭਾ ਉੱਥੇ ਜੜ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਜੜਾਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਸੁਸ਼ੋਭੰ ਅਪਾਰੰ, ਅਪਾਰ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਬਿਓ ਜੀਵ ਜੱਗਮ ਹਜ਼ਾਰੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਚੱਬ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਬੀਰ ਆਸਾ ਕਰੀਐ ਰਾਮ ਕੀ, ਅਵਰੈ ਆਸ ਨਿਰਾਸ। ਨਰਕ ਪਰਹਿ ਤੇ ਮਾਨਈ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਉਦਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਸੋਨੀ, ਅੱਜ ਜਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਬੂਡਰਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਮਝਦੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਆਹੇ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਹੀ ਆ ਜਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਆ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਰ ਵਕਤ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ कबीर आशा करिए राम की अवरे आस निराश। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ, ਰਾਮ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀਏ। ਰਾਮ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਭ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। अवरे आस ਹੁਣ ਇਹ निराश। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰ ਲੋ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਗੋਡ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਰਾਮ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਰਾਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ अवरे आस निराश। ਅਵਰੇ ਆਸ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਸਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ, ਰਾਮ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਿਆ ਨਾ ਮਰੂਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਸ ਕਰੀਏ। ਨਾ ਕਦੇ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਜੰਮੂਗਾ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੂਗਾ। ਉਹ ਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਬੀਰ, ਉਹਦੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ ਅਵਰੇ ਆਸ ਨਿਰਾਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। नरक पर ही ते मानई जो हर नाम उदास। ਜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਵੀ ਜਾਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਐਤਕੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਾਊਗਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਲਾਂ ਚੋਂ ਆਤਮਾ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ, ਚਿੰਤਾ ਹੁਣੇ ਮੁੱਕ ਜੂਗੀ। ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ ਅਵਰੇ ਆਸ ਨਿਰਾਸ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖੋ, ਆਹੀ ਆਸ ਸੀ। ਆਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਆਸਾ ਕਰੀਏ राम की ਅਵਰੇ ਆਸ ਨਿਰਾਸ। ਬਾਕੀ ਆਸਾਂ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਤਿਆਗ ਦੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ नरक पर ही ते मानई जो हर नाम उदास। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। जो हर नाम उदास। ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਕਹਿਤਾ। ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਹਰ ਕਹਿਤਾ। ਰਾਮ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਰ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ ਅਵਰੇ ਆਸ ਨਿਰਾਸ। नरक पर ही ते मानई। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਰਕ ਨਰਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ। ਜਾਂ ਖੋਟੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ, ਨਰਕ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ। जो हर नाम उदास। ਜਿਹੜੇ ਹਰਨਾਮ ਤੇ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਹਰਨਾਮ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੜਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਜਦ ਨਰਕ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਜਮਨ ਨਰਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਨਰਕ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਦੋਂ ਬੜਾ ਨਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਨਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਨਰਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਨਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਨਰਕ ਪਰੀ ਤੇ ਮਾਨੀ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਨਰਕੇ ਹੈ, ਨਰਕ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਨਰਕ ਪਰੀ ਤੇ ਮਾਨੀ जो हर नाम ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਉਦਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਦ ਮੰਨਣਗੇ? ਜਾਂ ਨਰਕ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਗਵਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਣਾ ਕਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। कबीर कारण बपरा क्या करे।
ਜੋ ਰਾਮ ਨ ਕਰੈ ਸਹਾਏ, ਜੇ ਡਾਲੀ ਪਗ ਧਰੂ ਸੋਈ ਮੁਰਮੁਰ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਬਪਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਸਹਾਏ, ਜੇ ਰਾਮ ਬਾਹ ਨਾ ਫੜੇ, ਜੇ ਰਾਮ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੜਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੱਤ ਮਿਲ ਗਈ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਜੀ, ਜੈ ਜੀ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਾਲਾ ਵਾਲੀ, ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਪੌੜੀ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੂਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਪੌੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੌੜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਖੂਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਲੈ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਮਦੇਵ, ਰਾਮ ਦਾ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਨਾ ਫੜਾਉਂਦਾ। ਰਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਰੇ। ਅਸਲ ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਸਾਖਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈ ਪੌੜੀ। ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, 4 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, 7 ਉੱਪਰ ਨੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਾ ਆਦਮੀ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਦੀ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਤਰਿਆ। ਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਪੌੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਰਹਿ। ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਰਹਿ। ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀ ਕਰੇ ਉੱਥੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਖੂਹ ਦੀ ਮੌਣ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਖੂਹ ਦੀ ਮੌਣ ਤੋਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੂਹ ਦੀ ਮੌਣ ਤੋਂ ਦਰਖਤ ਤੇ ਤਾਂ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਾੜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਤਲਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੱਤ ਫੜਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਡਾਲੀ ਪਗ ਧਰੂ ਸੋਈ ਮੁਰਮੁਰ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੱਤ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਜਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੱਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਬਰੀਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਜੋੜਤਾ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਖਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਵਾਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਖਤ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਦਮੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜੂਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੂਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜੂਗਾ, ਕਬੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਮਾਇਆ 'ਚ। ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਖਤ ਨੇ, ਸਾਖਤਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਖੁਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿਤਾ, ਨਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾਰ ਜਗ में ਪਰੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਖਤਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਬਣਾਤੀ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਰਾਇਣ ਕਹਿ ਕੇ
ਪ੍ਰਚਾਰਤਾ ਉੱਥੇ ਮਤ ਨੂੰ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਾਖਤਾਂ ਦੀ ਮਤ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਡਾਲੀ, ਫੇਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਇਹ ਮੀਣਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ, ਮੀਣਿਆਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਣਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਡਾਲੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਡਾਲੀ ਚੜੇ ਪੇੜ ਚੜੇ ਕਾਹਦਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੰਤੋਖ ਰੁੱਖ। ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰੁੱਖ ਸੌਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬੇਲ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਬੇਲ ਥੱਲੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਲ ਲਟਕੀ ਖੂਚ ਨੂੰ, ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਏ ਸਮਾਂ। ਉਹ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਬੇਲ ਖੂਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਖੂਚ ਨੂੰ ਲਟਕ ਜੂਗੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਬੇਲ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਖੂਚ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੂਹ 'ਚ ਲਟਕੇ ਨੇ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਖੂਹ ਜੂਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ। 84 ਲੱਖ 42 ਲੱਖ ਜੂਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਨਰਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੇਲ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੇਲ ਨਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬੀਰ ਅਵਰਹਿ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ, ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰਹਿ ਰੇਤ। ਰਾਸ ਬਿਰਾਨੀ ਰਾਖਤੇ, ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਮੂੰਹ ਅੜਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਨਾਰਸ ਦੀ, ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹਵਾ। ਰੇਤ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਟੱਟਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚਾਹੇ ਰੇਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉੱਡ ਕੇ ਹਵਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਰਾਸ ਬਿਰਾਨੀ ਰਾਖਤੇ, ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉੱਚੀ। ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ। ਰਾਸ ਸੀ ਬਗਾਨੀ ਰੱਖਤੇ, ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਰਾਸ ਬਿਰਾਨੀ ਰੱਖਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾ ਰਹੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋ ਠੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਆਪ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਗਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ। ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਗੀ, ਆਪ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਕਾਰਮ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਮ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਰਾਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਗਰਕ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਛੇਤੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਗਿਆ ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ। 10-20 ਸਾਲ 'ਚ ਗਰਕ ਗਏ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਰਕ ਗਏ, ਛੇਤੀ ਉਹ ਗਰਕ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਗੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਲਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਵੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੱਤ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਹੋਊ? ਹੋਰ ਕੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ? ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਪੈਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ, ਫਰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ? ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਰਾਗੀ ਸੀ। ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਹੈ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜੋ ਰਾਗੀ ਰੋਗੀ ਸੋਈ। ਰਾਗੀ ਸਰਾਫੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪੰਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਗੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ 82 ਰੱਖੇ ਤੇ ਰਾਗੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੱਖੇ ਸੀ,
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੋਏ ਮਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਰਾਸੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਾਗੀ ਬਣਨ ਦਿੱਤੇ, ਮਰਾਸੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਦੂਈ ਮੱਤ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਜੇ ਆਪ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਮੇਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਰਦਾਨਾ, ਉਧਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ। ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਇਆ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਅਜੋ ਮਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਸੀ ਮਰਾਸੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਦੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਮਰਦਾਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਛੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਵਾਲਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਲੈਣੇ ਵਾਲੀ ਛੱਡਤੀ। ਲੈਣੇ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡੀ ਤੀ। ਇਹ ਆਨੇ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਗੰਗਾ ਜਾਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਊ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਗੰਗਾ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵੀ ਗੰਗਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸ਼ਾਤਰ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਸ਼ਾਤਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਇਹ ਬੁੱਧੀਹੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਗੰਗਾ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਗਏ ਸੀ ਖਬਰਾਂ ਕਾਹਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ। ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੇ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਾਣ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਣਾ। ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੂੰ, ਜੋ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾऊं, ਹੁਣ ਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾऊं। ਕਬੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੂੰ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾऊं। ਸਾਧੂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵਪਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਰਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਂ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾ ਮਿਲੇ, ਜੌਂ ਦਾ ਛਾਣ ਬੂਰਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਛਾਣ ਬੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੌਂ ਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਛਾਣ ਬੂਰਾ ਜੌਂ ਚੋਂ। ਉਹ ਆਟਾ ਵੀ ਜੌਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਛਾਣ ਬੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾ, ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈ ਜਾ, ਉਹੀ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾऊं। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਟਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾऊं। ਪਰ ਸਾਖਤ ਦਾ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਬੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਖਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਭੀੜ 'ਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਖਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਖਤ ਨੇ।
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾਊ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾਣ ਬੂਰਾ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਅਰਖੀਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰ ਲੂੰ। ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਣਾ ਹੇਤ, ਸਾਖਤ ਕਾਰੀ ਕਾਂਬਰੀ ਧੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਸੇਤ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਣਾ ਹੇਤ। ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਣਾ ਹੇਤ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਖਤਾ ਬੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਘਟਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਆ ਵੜਿਆ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਆ ਵੜਿਆ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਣਾ ਹੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੂਣਾ ਹੋਣਾ, ਰੋਜ਼ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ। ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਹੇਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੇਤ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੇਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੇਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਖਤ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਹੋਏ ਧੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਸੇਤ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਖਤਾ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਧੁਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਹੌਲੀ 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 ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਧੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਖਤ ਕਾਰੀ ਕਾਂਬਰੀ, ਪਰ ਸਾਖਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਬਲੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋਈ ਜਾਓ। ਧੋਏ ਸਾਖਤ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ 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 ਥੋੜਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੇਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੇ? ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਇਆ? ਬੀੜਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਫਿਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਫਿਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਫਿਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਫਿਰ 10 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਇਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਬੀੜਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸਜਾਇਆ, 10 ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ, ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦ ਬੀੜਿਆਂ ਦੇ 3 ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਬੀੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਆਹ ਸਾਬਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਸਖਤ ਕਾਰੀ ਕਮਰੀ ਧੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਸੇਤ ਸੱਗ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਖੋਟੇ। ਖਰਾ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਦਾਤੂ ਦਾਸੂ ਦੇ ਘਰ ਖਰਾ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ? ਫਿਰ ਮੋਰੀ ਉਹਦਾ ਅੱਡਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਕੋਈ? ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਜੋ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ? ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਖਰਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਖਰਾ? ਸਾਰੇ ਸਾਖਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਭਾਏ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਾਈ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਜਦ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਏ ਏਰੀਏ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਮੀਣੇ ਮਸੰਦ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਰਾਮ ਰਾਏ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਕੱਲਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਦੂਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ, ਜੋ ਕਿਛੂ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ, ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡ ਅਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਇਆ ਨੇ। ਮੀਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਮੀਣਿਆਂ ਮਸੰਦਾਂ ਤਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਦੇ। ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਸੰਦ ਫੂਕੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਸੰਦ ਫੂਕੇ ਨੇ, ਮਸੰਦ ਤਾਂ ਔਖੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਾਲ। ਉਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਸੰਦ ਫੂਕੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਸੰਦ ਫੂਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਸੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੋਲਾ ਇਹ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਤਾਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਖੜਾ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਦੋਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਣਿਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਹੁਣ, ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨਿਕਲਣਾ? ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ, ਜੋ ਕਿਛੂ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ, ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡ ਅਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਪੁੱਟਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਮੁੰਨੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜੜ ਤੇ ਪੱਟ ਲਓ, ਉਹ ਕੇਸ ਪੱਟਣ ਲੱਗੇ ਦਫਾ ਹੋਣੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਜੈਨੀ ਪੁੱਟਣੇ ਦੀ ਜੜ ਇੱਛਾ ਦੀ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ। ਜੋ ਕਿਛੂ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ, ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡ ਅਜਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਛਾ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਟਤੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਇੱਛਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਛਾ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਖੋਹ ਦਿਓ। ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ, ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡ ਅਜਾਏ। ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਸਿਰ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਆ ਵੀ ਕੇਸ ਮੁੰਡੇ, ਸਿਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਿਕਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੰਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਪਹਿਨਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਔਰ ਪਹਿਨਣਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਘੜਨੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ ਸੀ। ਰੂਪ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਘਾੜਤੇ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਰੀਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਨਵਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਇੱਧਰ, ਮਨ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੀਐ, ਤਨ ਧਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਬੇਧਿਆ, ਰਾਮਹਿ ਨਾਮ ਸਮਾਓ। ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੀਐ, ਰਾਮ ਨਾਲ ਛੋਡੀਐ, ਤਨ ਧਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਨਾਲ ਛੋਡੀਐ, ਰਾਮ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਮ ਨਾਲ ਛੋਡੀਐ, ਤਨ ਧਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਜਾਊ ਬਾਹਰਲਾ, ਇਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਜਾਊ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਰਾਮ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਰਾਮ ਦਾ ਲੜ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਧਨ ਕਰਕੇ। ਰਾਮ ਨੇ ਛੋੜੀਏ ਤਨ ਧਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਫੜੂ ਕੌਣ ਬਈ ਲੜ? ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਲੜ ਫੜਨਾ ਨਾ, ਅਕਲ ਨੇ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਰਾਮ ਦਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਕਲ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਤਾਰੇ। ਅਕਲ ਦਾ ਦੂਆ ਨਾਮ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਲ ਹੈ, ਅਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮਾ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਅਕਲ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਬੁੱਧ ਔਰ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੇਤਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਕਲ ਹੈ। ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁਝੀਏ, ਅਕਲੀ ਕੀਜੇ ਦਾਨ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਲ ਹੈ, ਅਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਨ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣਦੇ, ਸਰੀਰ ਜਾਂਦਾ ਤਨ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣਦੇ। ਅਕਲ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਔਰ ਧਨ ਦੀ। ਧਨ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਿਨਾਂ ਧਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਫਿਰ ਧਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕਲ। ਅਕਲ ਧਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਧਨ। ਜੇ ਧਨ ਸਰੀਰ ਖਾਤਰ, ਜੇ ਧਨ ਮਾਇਆ ਸਰੀਰ ਖਾਤਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕਲ। ਸਰੀਰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਧਨ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਰਾਮ ਦਾ ਲੜ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਜੇ ਰਾਮ ਦਾ ਲੜ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਨ ਤਨ ਦਾ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਲੜ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੂ ਫੇਰ ਛੁੱਟ ਜੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਰਾਮ ਦਾ ਲੜ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨੇ ਆਏ ਸੀ। ਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਨ ਤਨ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਲ ਛੋਟੀਏ ਤਨ ਤਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਵਿਦਿਆ, ਰਾਮ ਹੈ ਨਾਮ ਸਮਾਉ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਬਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਿਆ ਪਿਆ, ਵਿਦਿਆ ਰਾਮ ਹੈ ਨਾਮ ਸਮਾਉ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਜਸ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਨਮਾਂ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਮ ਆਇਆ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਲਮ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਫਿਲਮ ਉਧਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੋ ਹਮ ਜੰਤ ਬਜਾਵਤੇ, ਟੂਟ ਗਈ ਸਭ ਤਾਰ, ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਚਲੇ ਬਜਾਵਨ ਹਾਰ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹਮ ਜੰਤ ਬਜਾਵਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੰਤ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਜੰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਹਮ ਜੰਤ ਵਜਾਵਤੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਗ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਟੂਟ ਗਈ ਸਭ ਤਾਰ, ਟੂਟ ਗਈ ਬਹੁ ਵਚਨ, ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋ ਜੂ। ਸਭ ਤਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਟੂਟ ਗਈ ਸਭ ਤਾਰ, ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਆਊ, ਗਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆ ਜੂਗਾ। ਗਈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆ ਜੂਗਾ, ਗਈ ਸਭ ਤਾਰ ਹੈ। ਟੂਟ ਗਈ ਸਭ ਤਾਰ, ਟੂਟ ਗਈ ਸਭ ਤਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਚਲੇ ਬਜਾਵਨ ਹਾਰ। ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਆਂ, ਤਿਰਕੁਟੀ ਚੋਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਤਿਰਕੁਟੀ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਰ ਤਿਰਕੁਟੀ ਚ। ਜੇ ਤਿਰਕੁਟੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੰਤ ਆਉਂਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਜੀਵ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਜੀਵ ਤਿਰਕੁਟੀ ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਜੰਤ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੰਤ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਤਿਰਕੁਟੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੰਤ ਇਹ ਡੀਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਡੀਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜੰਤ ਨਾਲ। ਜਦ ਤਿਰਕੁਟੀ ਛੱਡ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਕਬੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਿਰਕੁਟੀ ਛੱਡਤੀ, ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਤਾਰ ਮੈਂ ਤਿਰਕੁਟੀ ਨਾਲ ਤੋੜਨੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤਿਰਕੁਟੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਜੰਤ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਜਾਵਣ ਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਪ ਡੂਬੇ ਚਹੁ ਵੇਦ ਮੈਂ, ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਮੁੰਡੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਪੰਡਤ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਦਾ। ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਗੁਰੂ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੈ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪੰਡਤ ਨੂੰ। ਦੋ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੰਨ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਤ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਲਾ ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਵੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ,
ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਮੰਨੋਗੇ? ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਖੁਦ ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ। ਗੱਲ ਮਤ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਤ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਮਤ ਜੋ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਮਤ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਖਿਆਲ ਕੱਟ ਦੋ ਸਾਰੇ, ਸਰਮਨ ਦੋ ਖਿਆਲੇ ਕੱਟ ਦੋ, ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਖੋਪੜੀ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੋਪੜੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੱਤਾਂ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਤ ਅੜ ਗਈ ਨਾ ਸੱਚ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਮਨ ਮੱਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਤਿਰਕੁਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਹਾੜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ में ਫਿਰਤਾ। ਗਰਭ ਜੋਨ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰਭ ਜੋਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਗਰਭ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਰਭ ਜੋਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਰਬਾਨ में ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੱਚ ਨੂੰ 100% ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਉਂਦਾ, ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਸੱਚ ਐਕਸੈਪਟ 100% ਜਦ ਕਰੂਗਾ ਜਦ ਮਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਜਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਰ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਦਾ ਹਾਰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਮਨ ਕੇ ਹਾਰੇ ਜੀਤ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਦ ਮਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਠੱਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ।
ਫੜਕ ਬਣ ਲੈਂਦਾ ਸੱਚ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਮਨ ਭਾਰੂ ਹੈ ਚਿੱਤ ਉੱਤੇ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੂਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਵਰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ। ਉਹਦਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁੰਡਲ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ 2.5-3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣਾ ਭੇਖ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਊ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ, ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਏ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਸਾਧੂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਖਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਸਾਖਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪ ਡੂਬੇ ਚਹੁ ਵੇਦ ਮਹਿ, ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਬੀਰ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਨ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਡ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੰਡ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਤੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਝੰਡ ਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਨ ਮੁੰਡੇ। ਉਹ ਮੱਤ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਬਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲਾਂ? ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਬੀਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਉਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਉਹ ਮਨ ਮੋੜਿਆ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਨ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੜਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਜਾ ਕੇ, ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ। ਉਹ ਕੇਸ ਕਾਹਤੇ ਮੁੰਡ ਕੇ ਦੇਵੀ ਤੇ ਚੜਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਨ ਮੁੰਡ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਵੀ ਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਬਣੋ। ਭਾਈ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਵੀ ਨੂੰ, ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ। ਸੰਤ ਨੇ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਨਾ। ਮਾਈ ਮੁੰਡੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਟ ਹੈ ਇਹ। ਮੁੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਉਗੀ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਇਹ। ਮਾਈ ਮੁੰਡੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਮੁੰਨਤਾ। ਆਪ ਡੂਬੇ ਚਹੁ ਵੇਦ ਮਹਿ, ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚਹੁ ਵੇਦ ਮੈਂ, 4 ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸੁਬਾਹ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚਹੁ ਵੇਦ ਮੈਂ, ਚੇਲੇ ਦੇ ਬਹਾਏ। ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਡੁੱਬਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਡੁੱਬਤੀ। ਕਬੀਰ ਜੇਤੇ ਪਾਪ ਕੀਏ,
राखे तलै दुराए प्रगट भय निदान सब जब पूछे धर्म राय। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ राखे तलै दुराए ਰਾਖੇ ਤਲੇ ਦਰਾਏ, ਪਾਪ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਫਾਈਲਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੇ ਤੇ ਪਾਪ ਕੀਏ ਰਾਖੇ ਤਲੇ ਦੁਰਾਏ, प्रगट भय निदान सब जब पूछे धर्म राय। ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਨਿਦਾਨ ਸਭ, ਆਖਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਪੁੱਛੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਧਰਮ ਰਾਏ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਉਹ ਦੋਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨਾ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲਗੋ ਲੈਣਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗੋ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। प्रगट भय निदान सब ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। कबीर हर का सिमरन छाड़ के पालियो बहुत कुटुंब धंधा करता रह गया भाई रहया न बंद। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ, पालियो बहुत कुटुंब ਚੇਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਲ ਲਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਕੁਟੁੰਬ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਟੁੰਬੇ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਲਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਟੁੰਬ। धंधा करता रह गया भाई रहया न बंद। ਧੰਦਾ ਕਰਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੰਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਰਾਮਪਾਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਧੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਹਿਆ ਨਾ ਬੰਦ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਗਰ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਧੰਦਾ। ਧੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगावन जाए सरपन होए कै उतरै जाए अपने खाए। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਰੇ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਤ ਜਗਾਵਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਜਗਰਾਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਸਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਲਵੇ 2 ਘੜੀ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਸਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਪਨ ਹੋਏ कै ਉਤरै ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਜੇ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਹਿਣ ਸਭਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਵੇ, ਸਰਪਨ ਹੋਏ कै ਉਤरै ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਪਣੀ ਆ ਉਹ ਮਤ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਖਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਅਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਏ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਸਰਪਣੀ ਆ, ਐਸੇ ਢੰਗ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਾ ਢੰਗ ਮਾਰਿਆ ਮਾਇਆ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਜੂਗੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਈਸਾਈ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਦੀਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹੂ।
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰੂ ਦੀਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹੂ। ਇਹ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨੇਰਾ ਰਹੂਗਾ ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਤੱਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਕਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਟੱਕੇ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਗਡੰਡੀਆਂ, ਪਗਡੰਡੀ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੱਕ ਤੇ ਉੱਚੀ ਕਣਕ ਸੀ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਡੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖਾਲ ਦੇਖਣ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਰਾਸੀ, ਉਹ ਕਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸੁਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਣਕ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਗਾਹ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੰਘਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਕਹੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਪੈੜ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਚੱਕਣੀ ਰੱਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਕਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਖੀਆ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਹੀ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਣੀ ਹੈ? ਵੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਹੀ ਸੁਣੀ ਛੱਡੀ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੇ ਦੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈ ਆਇਆ, ਨਿਆਣਾ ਸਿਆਣਾ ਜੋ ਵੀ, ਚੱਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਅਗਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਊਗੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਲਾਸ਼ੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਰੱਖ ਬੜੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾੜਨਾ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਪੰਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਇਹ ਕਰੂ ਜੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਕਹੀ ਅੰਦਰ ਪਈ, ਲੱਭ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਭਾਗ ਸਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਕਿੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਚੋਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਔਰਨ ਕੋ ਸਮਝਾਵਤੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ, ਰਾਸ ਬਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਉਜੜਦਾ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ। ਇਹ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਰ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਵੇਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਕੇ। ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਕੀਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ, ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਖੀ ਪਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਚੋਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ ਅਹੋਈ ਰੱਖੈ ਨਾਰ,
ਗਦੀ ਹੋ ਕੇ ਔਤਰੈ ਭਾਰ ਸਹਿ ਮਨ ਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬਸ ਰਾਗੀ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਰਾਫ ਹੈ ਰਾਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਰਾਗ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਰਾਗ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਦਫਾ ਹੋਣੇ। ਰਾਗੀ ਬੈਰਾਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਰਾਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭੰਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ। ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਗੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ ਹੋਈ ਰਾਖੈ ਨਾਰ। ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ ਹੋਈ ਰਾਖੈ ਨਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਸਾਂਝੀ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਦੇਵੀ ਕਦੇ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਉਹ ਹੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਜੀ ਨੇ ਸਭ। ਗਦੀ ਹੋ ਕੇ ਔਤਰੈ ਭਾਰ ਸਹਿ ਮਨ ਚਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੀ ਰਾਖੇ ਨਾਰ ਗਦੀ ਹੋ ਕੇ ਔਤਰੈ ਭਾਰ ਸਹਿ ਮਨ ਚਾਰ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਪੂਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਤੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਖੋਤੇ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਖੋਤੀ ਵਰਗੀ ਅਕਲ ਹੋਊ ਉਹਦੀ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਹੋ ਜੂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਰਮ ਬੁੱਧੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਨਕਲੀ ਧਰਮ ਇਹ ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਬੁੱਧੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਭਾਰ ਸਹਿ ਮਨ ਚਾਰ। ਬਾਬੇ ਭਾਰ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਹੀ ਚੱਕਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਚੱਕ ਲਵੇ ਚਾਹੇ ਗੋਹੇ ਦਾ ਚੱਕ ਲਵੇ। ਅਗੇ ਪੰਡਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਢੋਂਦੇ ਤੇ, ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਢੋਂਦੇ ਹੀ ਤੇ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ।